वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् భారత సారథ్యంలో G20 ఒకే భూమి, ఒకే కుటుంబం, ఒకే భవిష్యత్తు అనే నినాదంతో భారతదేశ సారథ్యంలో G20 సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న విస్తృత స్థాయి సమావేశాలలో G20 ప్రతినిధులు పాల్గొంటున్నారు. ఈ ఏడాది G20 సమావేశాలకు అధ్యక్షత వహిస్తున్న మన దేశం వసుధైవ కుటుంబకం అనే భావనను ముందుకు తీసుకెళ్తోంది. భారత సారథ్యంలో G20 ఆర్థిక మంత్రులు, సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్ల బృందం FMCBG 3వ సమావేశం ఈ నెల 17-18 తేదీల్లో గుజరాత్లో గాంధీనగర్లో జరిగింది. ఈ సమావేశానికి ఆర్థిక మరియు కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్, రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ శ్రీ శక్తికాంత్ దాస్ సంయుక్తంగా అధ్యక్షత వహించారు. G20 సభ్యదేశాల ఆర్థిక మంత్రులు, పలు అంతర్జాతీయ సంస్థల అధిపతులు, సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్లతో సహా 500 మంది ప్రతినిధులు సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశానికి ముందు జూలై 14-15 తేదీల్లో గుజరాత్లోని గాంధీనగర్లో 3వ G20 ఫైనాన్స్ మరియు సెంట్రల్ బ్యాంక్ డెప్యూటీస్ FCBD సమావేశం జరిగింది. ఒక భూమి, ఒక కుటుంబం, ఒక భవిష్యత్తు అనే ఇతివృత్తంతో G20 మంత్రులు, గవర్నర్లు ప్రజాశ్రేయస్సుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సహకారాన్ని పెంపొందించడానికి, ప్రపంచ సమగ్ర అభివృద్ధిని బలోపేతం చేయడానికి, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలమైన, స్థిరమైన, సమతుల్య, సమగ్ర వృద్ధి దిశగా నడిపించడం పట్ల తమ నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించారు. ప్రపంచ ఆర్థిక రంగం మరియు ప్రపంచ ఆరోగ్యం, సుస్థిర ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు మౌలిక సదుపాయాలు, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక నిర్మాణం, అంతర్జాతీయ పన్నుల విధానం, సమ్మిళిత ఆర్థిక రంగం అనే 5 విషయాలపైన ఈ సమావేశం జరిగింది. I feel that the recommendations of this group are aimed at making the MDBs capable of addressing trans-boundary challenges and also ensuring fulfillment of development financing mandates. So that is the second issue which got discussed in great detail. There were also very intense discussions on global debt vulnerabilities, which is a significant priority area. It reflected a lot of India's presidency's endeavor to get the voice of the global south onto the table of the G20. So this topic attaining a lot of traction, discussion, concern and voicing of opinions on how to get over some vexed issues like delays in giving assistance to those distressed countries and so on. Specifics have been discussed, which was very encouraging, and therefore the G20 members welcomed the progress achieved on various ongoing debt treatment cases. Between February and today, we know that very many countries whose treatment under the framework and those at least one outside of the framework have all been addressed, and therefore there was overall sense of welcome on the progress achieved on the ongoing debt treatment cases. Also, the G20, under this topic of global debt vulnerabilities, the G20 encouraged the efforts of the Global Sovereign Debt Roundtable. This roundtable is chaired by India, IMF and the World Bank. So the G20 actually encouraged the efforts of the Global Sovereign Debt Roundtable towards strengthening communication amongst stakeholders and to facilitate effective debt treatment. So that roundtable has received a lot of encouraging words from the members. ఆర్థిక మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలమైన, స్థిరమైన, సమతుల్య, సమ్మిళిత వృద్ధి వైపు నడిపించడానికి G20 సమష్టిగా కృషి చేస్తుందని పేర్కొన్నారు. Resolutions are happening quickly, speedily rather than, slowly as it would be earlier. Where it was waiting for years, now it's moving faster. That is one thing. And second, also on the discussion of debt, the widening of issues
as to what exactly are the issues which are going to be discussed. Is it just going to be that country and the country's troubles, or is it also other issues which are contributing to that country's debt distress? Issues which the global south had raised, particularly in that meeting which Honorable Prime Minister Modi had held, virtually of course. So many countries had voiced their points of view and expected India to take it to the table of the G20. So on debt is one thing. Second, looking at how to prevent pandemics. And for which you need funds to be located somewhere so that countries which are otherwise not heard will get some kind of a relief. So on the pandemic thing. And the third, on the cryptocurrencies are widening, and there is a common understanding that a global understanding is required for regulating crypto assets which are being created, and the implications that it will have on particularly the emerging markets and developing economies. That I thought was a very big point, wherein much before regulations are in place, there are very many small countries which are also now under the impact of unregulated crypto assets. And this whole discussion about reforming the MDBs and the expert group which was formed by us, and on that the issues relate to not the usual two agenda of the multilateral development financing institutions. Poverty, shared prosperity continue. Nobody is disrupting or nobody is questioning that. But even with that activity happening for over now 70 years, you still have a lot of countries which require resources. And in that, highlightable two items are climate. For handling climate-related issues, small countries don't have any resources. Developing countries don't have any resources. So the idea of reforming the MDBs was also for those institutions to become nimble and also efficient enough to raise more monies from outside. Expand their balance sheet is what succinctly put before you. Unless they are able to raise those kind of monies, addressing issues related to global south, particularly on climate. G20 భారత ప్రెసిడెన్సీ కింద ఫైనాన్స్ ట్రాక్ కీలక సమావేశంలో ఎజెండాలోని అన్ని అంశాలపైన భారత అధ్యక్షతకు విస్తృత మద్దతు లభించింది. ఆహారం, వాతావరణ మార్పులతో పాటు ప్రపంచ ఆర్థిక దృక్పథం వంటి అనేక అంశాలపైన చర్చించారు. వాతావరణ మార్పు వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే స్థూల ఆర్థిక ప్రమాదాలపైన G20 నివేదికను ఆమోదించారు. एक प्रमुख विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी लाइफ एक मिशन शुरू किए, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लाइफस्टाइल को चेंज करें एनवायरनमेंट को देखते हुए. आजकल एनवायरनमेंट के कारण बहुत सारे हम जो चीज उपयोग करते हैं वो सस्टेनेबल नहीं है. जब सस्टेनेबल के ऊपर डिस्कशन G20 में इतनी सारी हो रही है, ये मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री जी एक नड्ज करके लोगों को आगे ले चलने के लिए प्रयोग कर रहे हैं. रिक्वेस्ट देम, आस्क देम टू मूव इन दैट डायरेक्शन. भारतीय कल्चर में सस्टेनेबल मटेरियल को उपयोग करते हुए ड्रेसेस हम उपयोग करते हैं, वो सब आया. और जैसे आपने पंचभूत का रेफरेंस किया है, जल, पृथ्वी, ऐसे आकाश, वायु, इन सब को जोड़ते हुए భారత ప్రెసిడెన్సీలో ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఏర్పాటు చేసిన మల్టీలాటరల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంకులను బలోపేతం చేయడంపైన G20 ఇండిపెండెంట్ ఎక్స్పర్ట్ గ్రూపు స్వతంత్ర నిపుణుల బృందం చేసిన ప్రయత్నాలను సభ్యులు అభినందించారు. MDBల ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని బలోపేతం చేయడంపై అక్టోబర్లో జరిగే ఆర్థిక మంత్రులు, సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్ల 4వ సమావేశం సందర్భంగా ఒక ఉన్నత స్థాయి సెమినారు నిర్వహించబడుతుంది. G20 భారత ప్రెసిడెన్సీ కింద జరిగే చర్చల్లోకి డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ DPI ఎజెండాలో చేర్చింది. DPIలను ఉపయోగించుకోవడం వల్ల దేశాలు అభివృద్ధి పదంలో దూసుకుపోవడానికి సహాయపడతాయని పేర్కొంటూ సభ్యులు భారత అధ్యక్షతన అభివృద్ధి చేసిన డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ G20 పాలసీ సిఫార్సులను ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించారు. G20 మరియు G20 ఏతర దేశాలు తమ అభివృద్ధి ప్రక్రియలను వేగవంతం చేయడానికి
బలమైన మరియు సమ్మిళిత వృద్ధిని సాధించడానికి డిపిఐని వినియోగించుకోవడానికి మార్గనిర్దేశం చేయడంలో ఈ సిఫారసులు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. క్రిప్టో కరెన్సీకి సంబంధించిన ఆర్థికపరమైన చిక్కులు, ఆర్థిక స్థిరత్వంపై ఆందోళన వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని భారత ప్రెసిడెన్సీ గుర్తించింది. క్రిప్టో ఆస్తుల విషయంలో గ్లోబల్ సౌత్ ఆందోళనలను ఎజెండాలోకి తీసుకురావడంపై కూడా దృష్టి సారించింది. ఫలితంగా ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో జరిగిన 2వ G20 FMCBGలో IMF క్రిప్టో ఆస్తులకు సంబంధించి ఆర్థికపరమైన చిక్కులపైన ఒక పత్రాన్ని సమర్పించింది. ఈ ప్రక్రియ కొనసాగింపుగా జూలై సమావేశంలో క్రిప్టో ఆస్తి కార్యకలాపాలు మరియు గ్లోబల్ స్టేబుల్ కాయిన్ ఏర్పాట్లపై ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ బోర్డు FSB సూచించిన ఉన్నత స్థాయి సిఫారసులను G20 సభ్యులు స్వాగతించారు. క్రిప్టో ఆస్తులపైన రోడ్ మ్యాప్ కోసం ముఖ్యమైన సూచనలు, సలహాలు కోరుతూ G20 సభ్యులకు మన దేశం ప్రెసిడెన్సీ నోటు సమర్పించింది. గాంధీనగర్లో జరుగుతున్న 3వ G20 FMCBG సమావేశం సందర్భంగా క్రిప్టో ఆస్తుల చుట్టూ కొనసాగుతున్న పాలసీ రూపొందించే పనిని మరింత మెరుగుపరిచేందుకు క్రిప్టో ఆస్తులపై పాలసీ డైలాగ్స్ పేరుతో రౌండ్ టేబుల్ చర్చ కూడా నిర్వహించారు. క్రిప్టో ఆస్తులకు సంబంధించిన కీలక అంశాలను చర్చించడం ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం లక్ష్యం. సస్టైనబుల్ ఫైనాన్స్ వర్కింగ్ గ్రూప్ తయారు చేసిన క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ కోసం సకాలంలో తగినన్ని వనరుల సమీకరణకు మద్దతిచ్చే యంత్రాంగాలపైన సిఫారసులను సభ్యులు స్వాగతించారు. భారతదేశ అధ్యక్షతన G20 4వ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్స్ వర్కింగ్ గ్రూపు ETWG సమావేశం నిన్న ఈరోజు గోవాలో జరుగుతోంది. ఈ 2 రోజుల సమావేశాల్లో G20 సభ్య దేశాలు, ప్రత్యేక ఆహ్వానిత దేశాలతో పాటు అనేక సంస్థల, దేశాల నుండి 100 మంది ప్రతినిధులు పాల్గొంటున్నారు. 4వ ETWG సమావేశానికి విద్యుత్ మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి పవన్ అగర్వాల్ అధ్యక్షత వహిస్తున్నారు. మన దేశ పునరుత్పాదక ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి భూపీందర్ సింగ్ భల్లా, గనుల మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి వివేక్ భరద్వాజు, బొగ్గు మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి అమృతలాల్ మీనా కూడా ఈ సమావేశాల్లో భాగంగా జరిగిన చర్చల్లో పాల్గొంటున్నారు. బెంగళూరు, గాంధీనగర్ మరియు ముంబైల్లో జరిగిన మొదటి 3 సమావేశాల్లోని చర్చలు గోవాలో జరుగుతున్న 4వ ETWG సమావేశంలో కొనసాగుతున్నాయి. ETWG సమావేశాల సందర్భంగా మంత్రివర్గ సమావేశం ఈ నెల 22న గోవాలో జరుగుతుంది. ఈ మంత్రివర్గ సమావేశంలో G20 ప్రతినిధులతో పాటు ఇతర ఆహ్వానిత దేశాల నుండి మంత్రులు, ప్రతినిధులు పాల్గొంటారు. కేంద్ర విద్యుత్ మరియు పునరుత్పాదక ఇంధన శాఖ మంత్రి శ్రీ RK సింగ్ G20 ఇంధన మంత్రివర్గ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహిస్తారు. మన దేశం విశ్వగురువుగా ప్రపంచాన్ని ఏకం చేసే ఉద్దేశంతో ఒకే భూమి, ఒకే కుటుంబం, ఒకే భవిష్యత్తు అన్న ఇతివృత్తంతో G20 సమావేశాలను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తోంది. భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని చాటుతూ ఈ విశాల భారతదేశంలోని విభిన్న సంస్కృతి సంప్రదాయాల విశిష్టతను ప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి G20 సమావేశాలు ఒక గొప్ప అవకాశం. One Earth, one family, one future. A theme that brings the G20's focus on shared global growth while being in harmony with nature. G20 India 2023. One Earth, one family, one future. Vasudhaiva Kutumbakam.